ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلدی کوکنگ آمنہ کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، وہ ہیں ہلال خالق۔ السلام علیکم ہلال، ویلکم ٹو آر شو۔ کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ نے اپنے بزی اسکیڈول سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ نکالیں گے، لوگوں کے لیے وقت تو نکالنا پڑتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے کنٹرول روم میں جب ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوا ہے، اور اس میں آپ نے سنا ایک ہماری کالر تھیں جویریہ، فوراً ہی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ کافی پریشان تھیں، کنسرن تھیں، تو میں نے کہا کیوں نہ سب سے پہلا سوال انہی کا ہو اور ان کا مسئلہ فوراً حل کیا جائے۔ یہی مقصد ہے ہمارے اس پروگرام کا۔ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ کمپلین کیا ہے کہ میرے آرمز بہت موٹے ہیں۔ ہم ان کو ڈائٹ پلان اور ایکسرسائز پروگرام، فلیٹ ان یور بیلی ورک آؤٹ پروگرام جسے آپ واقف ہیں، وہ تو ہم بھیج رہے ہیں، لیکن آپ کیا گائیڈ کریں گے کہ وہ کیسے اپنے آرمز پتلے کر سکتی ہیں، اور جو ان کی سکن سیگ کر رہی ہے، لٹک رہی ہے، جو کہ ان کی عمر اتنی کم ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے، تو آپ کی ایکسپرٹیز ہمیں چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے تو ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو اگر وہ سپلیمنٹ کوئی لے رہی ہیں اپنا ویٹ ریڈیوس کے لیے، تو وہ ان کو سوٹ نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے ان کی اسکن لٹک رہی ہے، صرف فیس پہ ان کے افیکٹ کر رہا ہے، باقی باڈی پہ نہیں کر رہا، ورنہ اگر کر رہا ہوتا تو پوری باڈی پہ کرتا۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ کہ جو فیس پہ آپ کے اسکن لٹکنا شروع ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے آپ کا کافی چہرہ خراب ہو گیا ہوگا، تو آپ یہ کریں کہ فیس کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں کچھ، ٹھیک ہے، اسٹف کرنے کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اس کو پھلا لیں چہرے کو، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں، جب تک چہرے کے مسلز آپ کے کام نہیں کریں گے۔ چوئنگ گم چبائیں، ٹھیک ہے، اس سے تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کی اسکن واپس اپنی جگہ پہ آنا شروع ہوگی، کیونکہ مسلز تھوڑے سے بڑھیں گے، تبھی جا کے یہ دوبارہ پراپر اپنے اس پہ آ پائے گی شیپ پہ، ٹھیک ہے۔ باقی آرمز کا جہاں تک سلسلہ ہے، آرمز کے ورک آؤٹ کرے بغیر جو ہے وہ پتلے نہیں ہوں گے۔ پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈمبل سے جو ہے مسل نہیں بنتے، ہلکے ڈمبلس آپ لوگ ایکسرسائز کے طور پہ اس سے مطلب ایکسرسائز کر سکتے ہیں، ایسا سچ کچھ نہیں ہے کہ ڈمبلز اگر آپ یوز کریں گے یا راڈس وغیرہ یوز کریں گے تو اس میں جو ہے وہ آپ کے مسلز بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے، اس میں فیٹ ریڈیوس ہوتا ہے اور مسل شیپ میں آتا ہے، جیسے پراپر ایک مسل ہونا چاہیے ویسے شیپ میں آتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو بڑی انٹرسٹنگ ایک فیکٹ آپ نے بتایا، بیکاز یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جم میں یا گھر پہ بھی بہت سے لوگ ڈمبل سے اپنے آرمز کو، لیڈیز کا جو ہوتا ہے وہ لائٹ ویٹ رکھے جاتے ہیں، اور جو جینٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ہیوی ویٹس ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر شیپ کی طرف جاتے ہیں زیادہ، نہیں، بٹ اس مسلز بنتے نہیں ہیں، یہ آپ مسلز بنتے نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک صرف ٹون ہو جاتے ہیں، بالکل ٹون ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ بالکل ہم سن کے اسٹریٹ ہو جائیں گے، جتنا فیٹ ہوگا وہ ریڈیوس ہوگا، اوریجنل شیپ پہ ان کا مسل واپس آئے گا، جیسے اسٹریٹ ہوتا ہے نا۔ تو آئی تھنک وہی بہت اچھا ہے، بیکاز اگر آپ کی اپنی باڈی کی شیپ آپ ریٹین کرنا چاہتے ہیں اور اپنی باڈی کو آئی تھنک ٹون کرنا چاہتے ہیں، وہی آئی تھنک ہم سب کا ایم ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی جو ایگزسٹنگ جو آپ کا فگر ہے، جو آپ کی بالکل اوریجنلی ہونا چاہیے، ایگزیکٹلی ہونا چاہیے، اس میں آپ کا ویٹ لاس بھی آ جاتا ہے، اور اس میں یہ ایکسرسائزز بھی آ جاتی ہیں، ٹوننگ آ جاتی ہے، شیپ آ جاتی ہے، ٹوننگ آ جاتی ہے، ایگزیکٹلی۔ تو آئی تھنک ہمیں اپنی بہنوں کو یہی گائیڈ کرنا چاہیے کہ اپنی باڈی کو جب ڈیزائرڈ ویٹ پہ جب وہ آ جائیں اور ان کا ویٹ لاس ہو جائے، تو اس کے بعد اپنی باڈی کو شیپ میں رکھنے کے لیے اس کو خوب ٹون کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ جم آپ جائیں، گھر میں بھی کچھ ایکسرسائز سے آپ اپنی باڈی کو ٹون کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے ایجنگ پروسیس شروع ہو جاتی ہے آفٹر 40، تو اس وقت پھر اٹ بیکمز بہت دیر ہو جاتی ہے، بہت اٹ بیکمز ویری لیٹ۔ ایک اور چیز آپ کو، سوری آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا، ایک بہت زیادہ ضروری بات وہ یہ کہ ایکسرسائز آپ کی اینٹی ایجنگ ہوتی ہے، بالکل ایبسلیوٹلی، ایج آپ کی تھوڑی سی سلو کر دیتی، تھوڑی نہیں کافی سلو کر دیتی ہے ویسے دیکھا جائے تو۔ نہیں تو یہ تو میں نے ابھی ایک ریسرچ حال ہی میں ایک ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ تھی، میں ضرور آپ سے بھی شیئر کروں گی، وہ اس میں ڈاکٹرز اور جو وہاں کے پبلک ہیلتھ کے لوگ ہیں وہ یہی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کی جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں ایکسرسائز، صرف ایکسرسائز کہہ رہے ہیں وہ 25 منٹ روز آپ اپنے لیے کیوں نہیں کر سکتے ایکسرسائز؟ 25 منٹ میں پورا ان کا کیور ہے، ان کو بلڈ پریشر کا پرابلم نہیں آئے گا، فیٹ کی وجہ سے ان کے والز وغیرہ دل کے جو ہے وہ بلاکیج نہیں ہوگی، دوسرا یہ کہ کافی سارے پرابلمس ہوتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی لو ہو گیا، کولیسٹرول پرابلم ہو گیا، لیکوڈ لیول ان کے نارمل رہیں گے، کافی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، شوگر نہیں ہوتی، سب سے بڑی بات ہے شوگر نہیں ہوتی۔ اور ہمارے پاس ایک کالر ہے، اور سے ایک بہت اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، انفیکٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی، جو کہ بہت ہمیں ای میلز آئی ہیں بلڈ پریشر کے حوالے سے، کہ ینگ ایج میں بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے، اسپیشلی بہت سے ینگ لوگ بٹوین 28
एंड 35 ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक क्यों चूँकि हॉस्पिटल से है तो हमें ये सब फिगर्स रिसर्च लेटेस्ट आते हैं, उनमें स्ट्रेस लेवल्स की वजह से इतना ब्लड प्रेशर हो रहा है। हम इसको ज़रूर मज़ीद डिस्कस करेंगे और आपको हिलाल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ले लेते हैं जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं सुंदस महमूद बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सुंदस, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जी सुंदस, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। और हम जैसे हाउस वाइफ्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया सुंदस, थैंक यू वेरी मच। जी सुंदस, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मेरी एज 30 इयर्स है। जी बताइए। और मेरा वेट जो है वो 75 kgs है। अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया आपने, है ना? और मेरी हाइट 5 फीट है। हाइट 5 फीट है। अच्छा, आज के दिन तो परफेक्ट टाइम पे आपने फ़ोन किया। हमारे साथ हिलाल मौजूद हैं, उनकी भी टिप्स आज आपको एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे सुनती रहिएगा। वो भी आपको गाइड करेंगे कि वज़न के साथ और कैसे लड़ाई करनी है, कैसे गिराना है। बात कहनी थी कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके लिए मैं थायरॉक्सिन टैबलेट ले रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले सुंदर मैं आपको ये बताऊं कि थायराइड के साथ आपको पता है ना कि थायरॉक्सिन से थोड़ा सा वजन बढ़ता है। बस वो थायरॉक्सिन खाने के बाद ही मेरा वेट जो है ना वो इंक्रीज होता ही जा रहा है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप T3, T4 और TSH के लेवल्स कब कब चेक कराती हैं? हर 6 महीने, हर 4 महीने? मैंने अभी सिर्फ एक बार ही चेक करवाए हैं और मैंने क्या थे लेवल्स? 2 मंथ्स पहले उसकी दवाई लेनी शुरू की थी। T3 और T4 तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन TSH जो थे वो थोड़े ज्यादा थे, 16 थे तकरीबन। थोड़ा सा बड़ा हुआ है जी। हाँ, बट आपको पता है कि ये एक दफ़ा आप दवाई का कोर्स ख़त्म कर लेंगे और आई थिंक हिलाल मुझसे एग्री करेंगे, उसके बाद आपका थायराइड लेवल जो है जब नॉर्मल पे आ जाते हैं तो डॉक्टर्स यूजुअली दवाई बंद कर देते हैं। तो ये इसका साइड इफेक्ट ज़रूर है, थायरॉक्सिन का वज़न बढ़ता है लेकिन गेन होता है। तो आप उसके साथ डाइट फॉलो करें और वज़न नहीं गिरेगा। आप एक्सरसाइज करें और हमारी डाइट फॉलो करें। डाइट तो फॉलो करने के साथ साथ एक्सरसाइज इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर करती रहेंगे तो साथ ग्रेजुअली कम होता रहेगा। एग्जैक्टली, बट वज़न जो वो बढ़ा रही होगी वो कम करती रहेगी। एक्सरसाइज और काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन इसमें आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। आप ऐसा कीजिएगा, हम फ़ौरन आपको ये एक एक्सरसाइज प्रोग्राम और हमारा डाइट प्रोग्राम, और अभी हिलाल आपको कुछ और भी गाइडलाइंस देंगे थायराइड के हवाले से। और हम अपना पूरा नाम और एड्रेस हमारे कंट्रोल रूम में नोट करवा दीजिए ताकि हम आपको आपकी अमानत भेजें। बट थायराइड की वजह से डाइट कोई हर्ज नहीं करेगी। डाइट आप ज़रूर कीजिए, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और देखिए इंशाल्लाह 8 हफ्ते में कितने ज़बरदस्त रिजल्ट्स होंगे। अच्छा, मैं वापस हिलाल हम उस बात पे आएंगे जो हमने कॉल से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि स्ट्रेस लेवल्स इतने हाई हो गए हैं 28 साल की उम्र से 35 साल की उम्र के, खास करके मर्दों में। जी। और उसकी वजूहात सिंपली ये हैं कि स्ट्रेस लेवल्स वर्क रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड या जो भी, हाँ, तो वो स्ट्रेस लेवल्स जो हैं इतने हाई हैं, इसकी वजह से उनको ब्लड प्रेशर हो रहा है। और इतनी कम उम्र में ब्लड प्रेशर की टैबलेट भी लेना इतनी नुकसानदेह है भी, साइड इफेक्ट तो होता है। जी, साइड इफेक्ट तो होता है। और क्यों ले इंसान टैबलेट जब आप उसको मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज से और डाइट से मैनेज कर सकते हैं। वेरी वेल सेड, मैनेज कर सकते हैं, एब्सोल्युटली। तो हिलाल हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि कैसे हम स्ट्रेस को, चाहे वो आगे किसी लेवल पे भी हो, स्ट्रेस आपका 15 मिनट्स में कहता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में से निकाल लें, ठीक है? 24 आवर्स में से सिर्फ 15 मिनट्स, ठीक है? हर चीज़ का हल, हर बीमारी का हल उसमें मिल जाता है। राइट। प्रॉपर एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज की तरफ बंदा जाता है तो खुद ब खुद दिमाग उसका उस तरफ होता है, बाकी सारी चीज़ों से हट जाता है, ठीक है? तो कोशिश करें कि एक्सरसाइज 15 मिनट्स अपनी लाइफ में कर लें, किसी भी तरह से, वॉक हो, वर्कआउट। लेकिन अगर वर्कआउट करते हैं तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। हाँ, वर्कआउट या मैं तो ये कह रही हूँ कि जो हमारी बहनें हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जिनका जाना बाहर मुश्किल हो जाता है, घर में कर सकते हैं, घर में डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। बहुत सी हमें ईमेल्स आई हैं कि बहुत सी औरतें, बहुत सी हमारी बहनें स्ट्रेस की वजह से एंग्जाइटी हो जाती है। एंग्जाइटी जो है वो फिर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्यों अपने साथ ऐसी ज्यादती इंसान करे? और हम हैं उनको गाइड करने के लिए। हम बताना चाहते हैं कि आप योगा करें, आप डीप ब्रीदिंग करें। अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेवल हाई हो, अगर आप 3 से 6 दफ़ा अच्छी तरह एक्सेल और इनहेल कर लें, डीप ब्रीथ कर लें, तो आई एम श्योर आप एग्री करेंगे कि कितना इंसान का जो टेम्परेचर है
वो काम डाउन कर टेम्परेचर जाता कम है। होता है, क्योंकि एक्टिविटी चेंज होती है ना, इंसान खुद ब खुद अंदर से नॉर्मल होना शुरू होता है। Exactly. थोड़ा सा एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में डालें, कोई भी चीज़ हो, क्रिकेट हो गया, या अगर हाउस वाइफ हैं या घर से बाहर नहीं निकल सकती तो घर में एक्सरसाइजेस बहुत सारी होती हैं ऐसी। Exactly. मतलब एक सिर्फ आपको एक रॉड चाहिए होती है और 2 डंबल चाहिए होते हैं 1-1 केजी Exactly. वाले, ठीक है। ऐसा और कोई अगर इसमें डंबल प्रॉब्लम नहीं भी है होती तो आप एक बॉटल, प्लास्टिक बॉटल को भी, प्लास्टिक बॉटल हो गई, मिनरल वाटर की बॉटल हो गई, एग्जैक्टली मिनरल वाटर की बॉटल हो गई, उसमें छोटी भी साइजेस आते हैं वो और 1 उसमें kg आप में। अगर थोड़ा सा उसको आपने वेट देना है तो उसमें आप रेत भर दें, बिल्कुल। और थोड़ा सा वो डंबल्स आपने खुद घर में फ्री ऑफ कॉस्ट बना ली आराम तो से बन ये सकते हैं। एग्जैक्टली। तो नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आके आपकी कॉल्स जारी रहेंगी, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा, एंड विल बी राइट बैक।